And you can put yourself on mute now. ते अगर कोई question होवे ते unmute करके मेरे को जरूर पूछो. I'll start off from the fact that last meeting which we covered a lot of ground on Sikh literary history from a Vyakhya Pranaliyan the standpoint. So अगर कोई पिछले हफ्ते दी टॉक तो किसी ने कोई क्वेश्चन होवे या कोई गल कोई पूछनी होवे तो I think that's the right time now to ask me to unmute yourself and ask me the question before I move forward. I have a little bit of discussion left on the Vyakhya Pranaliyan the chapter de utte, which I'm going to conclude today and then move on to the next thing, you know. So I'll wait for a second to see if anybody has any questions from last time. या पिछले हफ्ते हाँ जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ more than one person ਉਹ more than one person ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ if somebody remembers maybe somebody will remember or somebody will remember ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 15-16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ you know ਇਕੱਠਿਆਂ so it was a collective effort didi to come up with that they thought ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ thought process ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ you know so that if there is a difference of viewpoint on a certain line of how what it means they thought it would be better that ki ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ consultation ਨਾਲ unanimous decision ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ so ਹਾਂਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ I don't know sikhbookclub.com ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I don't know somebody can check it and see whether the tika is available or not ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1990s which definitely early 2000 which the Faridkot wala tika was available in print ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ it's available in print or not one of the easiest ways to find out Didi to find out whether any tika is available for print or not is this is an advice to everybody who's listening to today's talk though is to go to Sikh Book Club I'm sorry not Sikh Book Club Singh Brothers the website there so I think it's singhbrothers.net या .com ਜਿਹੜੀ major bookstore ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਚ ਹੋਏਗੀ that is the way I look at it you know or generally speaking ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ easiest way to get it Didi is to just pay it by the credit card right there ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ within 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ you know ਸੋ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ weight ਦੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗਦੇ but if you buy a lot of books for them though then it's worth it you know then it but still you know money has no value for the knowledge that it has you know so ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਮੇਰੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਨਾ ਮੰਗਾਓ 7-8-10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤੇ it becomes more economical then that way they all come together and everything so that you don't have to spend money on freight all the time you know so any other questions on this on last week's talk though before I move forward Sashikal Vichi Sashikal Jio ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ ਪਰ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਟਰੂਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ I am little confused about all like different ways ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ so ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ is there any resource ਜਾਂ is there any way we can kind of tabulate the differences yeah make kind of a flow chart for reference yeah we can do that I can try to do that if I get time but I put a small article Didi last week मैं एक PDF copy पाई सी chat group ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ
साल पहले, you know, बहुत पहले. हाँ जी. In my younger days, you know. So it was written in early 1990s, which मैं लिखा सी article हो. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. If you read that, there's a 3 or 4 pages, so I think you will get a pretty good idea about a brief summary of the different. Today I will again summarize the whole thing before I end the class, so that ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ revise ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ. But if you read the article, I think you will get a pretty decent idea of what's going on in the different styles of explaining Gurbani. So Sure, that's my sure. Thank you. हाँ जी, मैं I'll go into that. Into the group and read the article. Thank you. No problem. Anybody else has any question though? Some people are posting something in the chat group. Just vidya.com. Pushpinder Didi said, "Uthe hai." And then somebody, Sunena Didi, already put up the website for the Singh brothers. I like them. Ajkal te hono ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ. ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਯੂ نو, ਉਹ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ. They only will tell you, ਤੁਸੀਂ ਕਿ this is the book I want, they'll give you that book if they have it in stock, and they'll tell you it costs X amount of money, you know, you pay and you take the book. Forget it if you want to ask them, oh, I'm doing research on this topic, or what is written in this book. They have no clue about that. And ji, oh generation ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ 1990s ਵਿੱਚ ਸੀ, last early 2000 ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ generation ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯੂ نو ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ. ਯੂ نو, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹੁਣ. ਯੂ نو, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਡੋਨਟ ਰੀਡ. ਸੋ these things are going to go away pretty soon. Any other questions? Otherwise, I'm going to move forward now with the remaining part of my discussion. I'm going to wait for 5 seconds and then I'm going to move forward. Virji, one question. Jiri Nirmalya di Parnali Sigi, that started under the guidance of Guru Gobind Singh Ji, because he... Not under the guidance, but under the Sikh Chronicles, we believe ki he is the one who sent these Sikhs to... ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂ نو ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ. ਯੂ نو ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ. ਹੁਣ I'm never go to this much detail. ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ. ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. ਯੂ نو, ਕਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਨਸਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਗਏ ਕਾਸ਼ੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ that's what we believe. Now there are a lot of people who say no, that's not true or whatever, but that's the general belief. ਹਾਂਜੀ, there are some other question people had, and then otherwise I'm going to move forward. Somebody else wanted to say something. ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਟਰ getting this knowledge and starting to understand more of this knowledge, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ how to use this knowledge about the different parnalis while reading the Guru Granth Sahib, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ. Sure, no problem. So ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ. ਯੂ نو, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਾਣੀ. ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ. ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਐਨ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟਾਈਮ
मेकिंग डिसीजंस इन लाइफ कई बारी बंदा अटक जाता है, then you say कि नहीं गुरबाणी दा की व्यू पॉइंट है इस पॉइंट दे उत्ते, you know। ते गुरबाणी दी जड़ियां वखियां प्रणालियां दी डिस्कशन इस वास्ते मैं कीती है क्योंकि तुसी सारियां दे व्यू पॉइंट जड़े हैं, सारियां दे व्यू पॉइंट नू तुसी एक रिस्पेक्ट दे सको। इनिशियली जो तुसी पढ़ना शुरू करोगे, हुण बंदे ने एक किताब भी ना पढ़ी होवे कदी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਕੇ ਪੜਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਯੋਰ 20s or 30s, you know। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰੀਡ ਲਾਈਕ ਆਸਾ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ 10 ਟੀਕੇ, you know। I mean, it's humanly not possible unless you have so much time, unless you can read 10-12 hours a day. So my suggestion is to start having a basic understanding of Gurbani through a basic tika. And आज मेरी class ਦਾ एक और goal मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, and somebody can take this seva of I'm not good in writing, मैं लिख सकਦਾ screen ਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। Maybe Bhavraj, you can take a paper and pencil and write down things, you know। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ list ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, and then maybe after the list is taken we can put that on the chat group also. Start off and we're taking baby steps in understanding Gurbani, NGO। simple ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ basic understanding ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖੋ। Once you develop a basic understanding of the Gurbani, then the second step will be to read more about it, you know। So for example, agar Asa di War di samajh tanu ek basic understanding Asa ki War di ho gayi hai, then you can take a next step and go, you know what, now that I understand Paisa Pai Veer Singharan di Asa di War da tika, which is written in a more in a Singh Sabhai Pranali, let me pick up Sant Kripal Singharan da jehda sampradai style ch likhya hoya, let me try to look at that and see what's going on there। Or I can even pick up a copy of Sadhu Anandghan da jehda udasiyan di pranali da likhya hoya hai, but that comes later in life। This is more the reason I'm having this discussion is to tonu ek perspective diya historical vi कि कितना कुछ लिखिया गया है, कितना कुछ होया है, किहो जे बंदे आए हैं पिछले 400 साल में, तो एक डिफरेंट एक ब्रॉड परस्पेक्टिव होवे तोड़ा गुरबाणी अंडरस्टैंडिंग दा, ताकि तोड़े गुरुद्वारे कोई अगर कोई निर्मला साधु आए, कोई मैनू नहीं उम्मीद कोई आएगा, बट जे कोई आए ते गिरवे कपड़े पाए हों डार्क येलो कलर दे, ते ए ना बंदे समझन कोई भी ओले ए जी कोई हिंदू वाला है अंदर, ये कौन आ गया जी, ये साधु कौन है जी, है you know कदी ना ही नहीं सुनिया इन्हां दा, हाँ जी। सो या कोई उदासियां दे विचों कोई उदासी दे आण दा चांसेस होर भी घट हैं, या कोई इन्हां विचों कोई अगर कोई होर किसी किस्म दी गल करे, कोई संप्रदायी स्टाइल दी गल करे, निर्मले कौन उन्हां बारे गल करे, ते तुहानू इस गल दा थोड़ा बहुत अंदाजा होवे। दैट्स माई गोल हियर, हाँ जी। सो हाले तुहानू डिफरेंट प्रणालियां दे उत्ते पढ़न दी खमता मुश्किल होएगी हाले। सो इनिशियल कोशिश ये है कि बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग गुरबाणी दे डेवलप होवे, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ, ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ और कितनी जोर दी नक रगड़िया है, you know, it all depends on how badly you want it, then that will happen, you know। So I'm going to continue my discussion because we've already spent 15 minutes on the questions now। दो author मैं mention होर करने हैं नाम उन्हां दे और उन्हां दियां contributions दे। एक भाई कान सिंह नाभा बहुत उगे साडे author होए हैं, बहुत वड्डे, बहुत इज्जत मान वाले होए हैं, वड्डे होए हैं बड़े, और अनडाउटेडली उन्हां दा इज्जत मान और उन्हां दे वड्डपन जिहड़ा है, मतलब कि हुण तक मतलब कि अगर उन्हां ने कुछ लिख दिता ना किसी बुक विच कि इंज नहीं ते इंज है काम, ते फिर जनरली स्पीकिंग असी फिर उस गल नूं चैलेंज नहीं करदे असी, यू नो। बने कि सोच लो कि गुरु घर विच उन्हां दा इतना सत्कार सी, उस वेले इतना मान सी अपना। आप बहुत वड्डे विद्वान सन, संस्कृत दे भी बहुत पढ़े लिखे सन आप। ते शायद तुहानू ना ब्रिटिश ऑथर एक होर होए मैकॉलफ, यू नो, वेरी फेमस ऑथर, उन्होंने भी बड़ा कुछ गुरमत बारे लिखिया, उन्होंने भी नाल फ्रेंडशिप रही है। आप इंडिया तो उस वेले यूके भी गए हैं नाल, एक बारी गए हैं या दो बारी गए हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। that book is still available, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੜੀ, ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਅਗਰ if you have the book at home though, and by the way ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਵਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ will reach that. These are the set of 10 books I believe every Sikh household should have in their house. Whether you have time to read or not does not matter to me. Maybe if you get the books right now and have it in your library somewhere, maybe you will get time to read maybe one of them, one chapter of that one book in the next year, doesn't matter. At least the books should be available. It should be there in your household though, in the paper form which hanji je tusi rakh sako te। ਸਵੀਟੀ ਦੀਦੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2002 2003 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 16-17। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਂਕਸ਼ਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, there were 10 or 15 people in the Gurdwara who wanted those books and we got those books from them. I remember that. ਸਵੀਟੀ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? Yeah, so ਉਹ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ I remember ਵੱਡੇ ਬੰਡਲ ਆਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਟੀਮੋਲੋਜੀ ਲਿਖਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਲਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਥਰਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਟੁਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। 22 to 28 years it took to write the book. 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਨ ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ। ਧੰਨ ਸਨ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ, and the other sad part, you'll be really surprised to hear this, that when the book got finally written though and published, the publishers found out ਕਿ ਇਸ book ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ 15-20 ਰੁਪਏ back in 1925, 28 or 31, whenever the book got published, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ exactly ਕਦੋਂ book publish ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਬੁੱਕ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਖੈਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਯੂ ਨੋ, ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਾਪੀ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਥਿੰਗ ਬਾਈ ਹੈਂਡ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ fortunately we have that book available today. I think the book is still in print.
The last time when I checked with them about 10 saal pehle, 8 saal pehle, the book was still in print. The book is available on internet also. I think somebody has done a good job of somebody just Virji has just Gurfateh Seva Center unhone एड्रैस पाया होया है सारे वास्ते बुक उत्थे अवेलेबल है तुसी बुक सिंह ब्रदर्स भी मंगवा सकते हो टोरंटो तो मे बी आई डोंट नो व्हिच इज चीपर आई एम नॉट गोइंग टू से बट मनी इज नॉट एन इशू हियर दैट बुक हैज टू बी इन एवरी सिंगल Sikh household. There is no ifs or buts about that fact though. ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ ਪੜੋ ਕਦੀ ਮਨ ਕਰ ਆਏ ਜੀ ਕੁਝ ਵਰਡ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਟੋਫਟ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਗਰ 10 ਮੀਨਿੰਗ ਹਨ ਤਾਂ 10 ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ और 10 मीनिंग दे अगर एक मीनिंग दे पिछे गुरबाणी दी चुक है अगर ते उस गुरबाणी दे तुक दियां अरविंदर जी जस्ट पोस्टेड कि Amazon ते भी अवेलेबल है बुक आई एम सरप्राइज अबाउट दैट कि Amazon वाले ने बुक को कैरी की हुई है बट ते भाई साहब तुहानू फिर उस लाइन दे अगर लेट्स से कि 8 मीनिंग आए हैं डिफरेंट हैं जियो मैं आई एम जस्ट एन एग्जांपल दे रहा तुहानू मैं लेट्स से उस मीनिंग दे 8 मीनिंग आए हैं डिफरेंट ਤੇ 8 ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ 946 ਵਟਐਵਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ 1920-22 ਵਿੱਚ 18 ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਨੀ ਤਪਸਵੀ ਸਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਥਰ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਇਟ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡਸ ਰਾਈਟ देयर ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਸਰਕਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਡ ਮਨੇ ਉੱਥੇ the word ends there is no other further discussion that's the end of discussion ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਣ ਜਾਣੂ ਤੇ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਵਰਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਮਰੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਮਰੈ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਮਰੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਫॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਹਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ ਨਿਰਮਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਕੌਣ ਹਨ कौन है सेवापंथियां बारे आर्टिकल है तो उन्हें समझ आ जाएगी सेवापंथी कौन है निर्मले बारे आर्टिकल है तो उन्हें समझ आ जाएगी निर्मले कौन है भाई साहब जी दे इस वड्डे एक देन तो सिवाय बड़ियां होर वड्डियां देना हैं कौम नूं जिहड़ियां आई वांट टू मेंशन सम नेम्स हियर दो उन्हां विचों दो उन्हां दियां प्रमुख किताबां हैं जिहड़ियां पढ़न वालियां एक गुरमत प्रभाकर है I want to show the book to everybody. मैं उधरों अपनी लाइब्रेरी चों कट के लेके आया मैं क्या दिखा दियांगा अंदर भाई साहब ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀਆਂ
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਸੁਧਾਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਬਸ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, long time ago, and मैं हुण भी regularly I reference these books, regularly मैं जाके देखता हूँ भाई साहब की कह रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा प्रकाश किंज करना है, प्रकाश वाले किस तरह अदब होना चाहिए है, हाँ जी, भोग किंज पाना है, जिहड़ी रस्म जिहड़ी है जमन मरण दी रस्म जिहड़ी है गुरमत मर्यादा अनुसार किंज होंदी सी पहले, विआह दे टाइम दियां रस्मां जिहड़ियां हैं किहड़ियां गुरमत विच प्रमाण है, नहीं प्रमाण है, भाई साहब जी ने हर पहलू दे उत्ते इस पासे रोशनी पाई है। सो भवराज जी 2 किताबां हुण तक 10 दी लिस्ट विच आईयां ने, एक महान कोश ते गुरमत मारतंड। गुरमत मारतंड भी you should have it in your library. I think every Gursikh family should have these books. You try to procure them from wherever you can. PDF copy the, of course, I think जरूर available होंगियां Sikh Book Club को आमदन थे, but I am an old-fashioned person. It's nice to go to a bookshelf, and see these books in front of your eyes, and it's just it creates a different aura in that room when you have so many big authors sitting in one place and staring at you कि मैनू पढ़ लो, ये मैनू देख लो एक बारी, गुरु ने मैनू भेजा है, मेरे तो सेवा कराई है, तुसी मैनू भी पढ़ो, मैनू भी देखो एक बारी। सो उस तो इलावा भाई साहब जी दे बड़े इंपॉर्टेंट वर्क होर भी हैं, उन्हां विचों एक होर इंपॉर्टेंट वर्क है जिहड़ा सब वास्ते तो नहीं है, पर जिहड़े गुरबाणी दे जिग्यासू जिहड़े हैं, जिहड़े इस पासे इंटरेस्ट रखते हैं, गुरबाणी दे जिग्यासू जन जिहड़े हैं, एक मैं गल कहां कि गुरबाणी विच जिस तरह फीमेल्स इस्त्री अपने शरीर नूं श्रृंगारण वास्ते श्रृंगार करती है, अलंकार लगाती है, गहने पहन के अपने आप नूं खूबसूरत, ये शुरू तो मर्यादा रही है इस्त्रियां विच, उसी तरह गुरबाणी नूं भी अलंकार लगते हैं, गुरबाणी नूं भी, पोएट्री नूं भी अलंकार लगाए जाते हैं। ते अलंकार का मतलब है गहने, आभूषण, तो सिंगारिया जाता है बाणी पोएट्री रूप विच, ते उहदे विच बड़े तरह के अलंकार लगते हैं, सो उन्हां विचों फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, दोहरी दीपक अलंकार है एक, दसम ग्रंथ विच ये बड़ी वरिया है, जिहदे एक वर्ड दे 2 मीनिंग है उसी लाइन विच, माने ओ लाइन आएगी गुरबाणी दी, उहदे विच एक वर्ड आएगा ਜਿਹੜੀਆਂ 2 मीनिंग्स विच उस लाइन ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸਨੂੰ। ਇਹ अलंकार ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ अलंकारां ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ अलंकार। I don't know, I doubt this book is available now. I bought this book in mid 80s, which US आके 85, 86, 87 ਚ मैं खरीदी होनी है बुक, उस वाले अवेलेबल सी। मेरे को जिहड़ी कॉपी जिहड़ी है, दिस इज अ भाषा विभाग ने छापी है, द लैंग्वेज डिपार्टमेंट इन पंजाब, सो और नवी कॉपी है, मतलब कि दिस इज नॉट अ यूज्ड वर्जन नहीं है,
but I don't know whether this book is available or not. But this book is not, it will not make the 10 wali list, you know. ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਵੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ but you know, it's not for everybody. It requires a more, you know, little bit more serious reader and serious understanding of ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 1849 ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਤਨਾ ਦਿਖਾਇਆ 1880s ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। I don't know how much people know about this issue or not, but ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ he was not a pushover ਨਹੀਂ ਸਨ, you know, ਨੌਲੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਆਪ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਯੂ نو ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 10 ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਥੀਸ ਬੁੱਕਸ ਦੋ, and read or not read, these are reference books, you should have them. And maybe one day, you never know, when you maybe not now, maybe hun time nahi hai te maybe 5 saal baad, you never know, if you have them you might want to pick it up one day in the evening and just browse through it, you know. Even browsing through it you will get a loss. Even just browsing through the pages, there you might find 2 pages in there that might catch your attention and you might read them, and if you read them you will get a lot of knowledge about it. And you ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ نو, ਉਸ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ when you read these people. So anybody, any questions on Pai Sahib ji's works or something? Otherwise I'm going to move on to one more author and then ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ which is very important, which I feel it may not be in the 10 list is ਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। हाँ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ I think last time ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ। Definitely, yeah. So let me give you the little background on that book though. ਉਹ ਵੀ book, I have the copy of that book. That book might be still available, I don't know. But ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ last time ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ 1880s ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ।
ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਜ਼ ਕਮਲ ਜੀ ਰਾਈਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਥਿਕ ਯੂ نو ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ 150 ਪੇजेस ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ and Arvinder ji just pointed out ki Hum Hindu Nahi is also available on Amazon. I'm little surprised though ki Amazon te itniya books are available. I'm actually shocked though. I thought ki you know I'm surprised that these books are available on Amazon. Wow. Okay, that's good. Vijay, they're probably getting them from Singh Brothers or somewhere. Yeah, they probably are. They probably are. I'm pretty sure though. So they're not sold by Amazon, they are sold by third-party sellers. Okay. So that doesn't mean ki just because Amazon has it doesn't mean ki they are selling it. Somebody else has put up their name on Amazon because they have the better resources of marketing than they sell these books. Right. That makes total sense to me. Thank you, Babraj, for pointing that out. Yeah. So, Hanji, I'm sorry. A quick question, you know my passion for Kashmir te Bhai Sahab ji da ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਵੀਨ ਦੀਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਨ ਯੂ نو ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਦੇ ਹੇਲਡ ਫਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ देयर ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਵ देयर ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ देयर once or twice a year ਤੇ one thing I want to point out ki Kashmir used to be a place until 70s 80s tak where we used to go and find some peace and quiet you know the people used to go there for peace and quiet authors used to go there for peace and quiet to write stuff Paisa Pai Veer Singh bahut jande san Kashmir ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਗਰ ਗੁਰਮਤ ਮੁਖਬੰਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਾਂ ਗੁਲਮਰਗ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯੂ نو ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਨਾਓ ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1970s ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰਦੌਸ ਬਰਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨਸਤ ਯੂ نو ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਹਮੀਨਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹੁਤੇ but people used to travel you know so I think people used to go there authors used to go there very often you know and write you know and write stuff because it used to give them peace and quiet of place I think that was the connection Didi if there is though so Paisa Pai Veer Singh ri jande san Pai Jodh Singh vi jande san utthe bahut te definitely Pai Khan Singh Nabha aur badi wari gaye hain he used to go there write and maybe then ran short of money then so run back again and koi car problem aa gayi wapas aa gaye car ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂ نو ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਆਮ ਟੋਟਲ ਯੂ نو ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮਨੀ ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਮਾਈ ਕਿਰਤ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ but these people were special people sent Didi. They were not regular people they had the courage you know to move even beyond that you know so ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ are there people who are available or there who can talk about them or not share about them maybe Viji but meriyan te main on example nahi deni hai because I might get into big trouble but unfortunately I have met two of my very favorite authors which I am not going to mention the names here and both unfortunately
were a huge disappointment from a angle कि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤੀਸਰੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ this is the way it is ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਉਤਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅੱਗੇ it is not necessarily true of that ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਾਈਂਡਡ ਸਨ ਆਪ ਲੇਕਿਨ it's not that ਕਿ it's not that he himself was so unfortunately Virji yes there are some people who might tell you about his personal lives yes but ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ I was very disappointed so ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ I'm sorry to say this ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ author I want to mention before I end my talk though and give my book of the 10 ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜਿਹੜੇ recently 80s 90s I think he passed away in 90s ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ I'm not sure I think he must have passed away in early 90s somewhere ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਣੀ ਸੀ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਥਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ this generation of authors difference ਇਹ ਹੈ ਇਨ ਅ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਥਰਸ ਦਾ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਆਥਰਸ ਦਾ let me point out the differentiation ਇਹ ਹੈ ਕਿ difference ਇਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ difference ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ academic ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ believe ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ believe ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ believe ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ but we ourselves are not going to practice it ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ academic ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ this is the line in ਗੁਰਬਾਣੀ and this is what it means period simple ਉਹਦੀ ਵਾਰਮਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਨ ਆਥਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਮਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਮਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਾਰਮਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵਾਰਮਥ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਾਰਮਥ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਮਥ ਵਾਲੇ ਆਥਰ ਹਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਇਸ academic field ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕਸ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ I think it's important that we understand these authors though ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟ I'm going to mention his name and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਾਈਨ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिहड़ी मैं इतना यूज करदा हाँ और इन्नी वो है गुरु ग्रंथ विचार कोश I'm going to show the book this will make the 10 best जी 10 list Bhavraj ji so you can write this down गुरु ग्रंथ विचार कोश प्यारा सिंह पदम अरांदी ते इस बुक विच तुसीं नोटिस करोगे कि इस बुक विच जिस तरह फॉर एग्जांपल ए मैं हुण चैप्टर खोल रहा इत्थे I'm going to give you an example किस तरह भाई साहब so इत्थे एक वर्ड आया है जीवन अवस्था you know जीवन अवस्था दे उत्ते या जीवन प्रणाली दे उत्ते उन्होंने जितने गुरबाणी दे कोट उन्होंने मिले उन्होंने लिखे तो फिर अगली जेडी लाइन है जीवन जुक्ति जीवन किस तरह जीना है जीवन जुक्ति की है so उन्होंने कोई लेख नहीं लिखे हुए थे the difference between there's no prose here at all
what Pai Sahib does is following. He will mention a topic on the top, and then he will give Gurbani diya quotations thale jadiyan us topic na relate kardiyan. Pai Sahib ne aap pe likhya kuch bhi nahi ude naal. He kept quiet on that, you know. He didn't say what Jeevan ਉਹ prose form ਜਿਸ book ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਜੂਅਲ ਲਰਨਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਫॉर एग्जांपल ਮਨ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, तो मन दे थले जितने इंपॉर्टेंट कोट्स गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी विच आए हैं वो भाई साहब जी ने इत्थे निरूपण कीते हैं। बहुत ऑफन we at least myself I look up to his works, you know. उस तो अलावा उन्हां दी एक होर बड़ी अच्छी बुक है जिहड़ी I don't know whether I want to put in the 10 किताबां चो नहीं, ਉਹ श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश एक बुक लिखी उन्होंने, एक किताब लिखी प्यारा सिंह पदमरां दी, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਫਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰੈਡ ਇਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਤ ਦੇ, ਹੋਮੇ ਦੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਐਸੇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ, ਮਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਕੁਇਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਔਨ ਅ ਵਰਡ, ਯੂ ਨੋ, ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट, we always refer to this। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਚਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ। I get all excited and worked up when I see this, you know, but ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, you know, for example, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इस बुक में जिहदे कि सुखमनी साहब दी बाणी विचों सुख दा संकल्प की है, सुख की है एक्चुअली, हैप्पीनेस दा कॉन्सेप्ट की है, what is happiness? Is making $1 million a year happiness? Is making a big house happiness? Is having children who have become very successful happiness? What is happiness? Happiness ਦੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਮੈਂਟਰੀਲੀ ਸੁਖ ਹੈ ਜੋ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਖ। ਕੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ, ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ। when I, by the way, when I talk about Sukhmani in my regular classes Sunday, lot of material comes from this book, you know. I just want to share that. मैं तो पहले क्या है कि मेरियां सारियां knowledge ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ second hand knowledge ਹੈ ਸਾਰੀ। Now you know where I get my knowledge from, you know. So ਮੇਰੀ ਕੁਝ first hand ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ credit ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਤਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਮੁਰੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਮੁਰੇ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਮੁਰੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ Amazon ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ, I have no idea। singbrothers.com ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, I have no idea। ਬਟ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜੀਓ, ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਔਰ ਓਕੇਜਨਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ, picking up something and looking at them will give you, you will be surprised how it changes your life। It's a matter of habit, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਣੇ ਕਰੰਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਐਟ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, these were bought in the 80s, late 80s ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵੋ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣ ਤੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤਨ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਡ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦੀਖਿਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੀਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੀਖਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੀਖਿਅਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਦੀਖਿਅਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੀਖਿਅਤ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਖਿਅਤ ਹਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੀਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਰੀਖਿਆ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਖਿਆਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਲਵੋ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਆਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। Maybe one Sunday afternoon you feel like going into that room and picking up a book and reading for half an hour. That's enough for me. So ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਥਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰਸ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ। Let me finish the 10 ਦੀ list ਹੁਣ, and then I'm going to summarize my discussion and then end the class though. So ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਲਿਊਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਆਥਰ ਦੀ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੈਣ, ਮੇਰੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸੰਥਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਟੀਕੇ ਹੈਣ ਜਿਹੜੇ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 14 ਵੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 14 ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆਥਰਸ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਵਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਡ ਹੋ ਭਵਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। The third book was Guru Granth Vichar by Pyara Singh Padam. नहीं, the third book Bhavraj ji is a translation of Guru Granth Sahib या टीका of Guru Granth Sahib। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟੀਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ available ਸੀ last time, somebody can check on Singh Brothers website right now and see. Last time when I checked, somebody needed that 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, that book was, those all 14 volumes are available. Somebody can check it right now and tell me whether it is available or not. ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 14 ਵੋਲੀਅਮ ਚ ਹੈ, ਉਹ 10 ਵੋਲੀਅਮ ਚ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। 14 ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ, ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਆਥਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, what I think, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਹਨ। I have both of them, so I consult with sometimes both of them if I am in doubt though or something, if I am doing I consult with both। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ 14 ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ 10 ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ, but ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। I'm not going to say one is better than the other, that is not true at all, both of them are equally good। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵਣ ਕਿਧਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਘਰ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ। I think if I'm not wrong, मेरा ख्याल है 10 वॉल्यूम चाहिए या 12 वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम बड़ियां वड्डियां नहीं हैं, छोटियां वॉल्यूम्स हैं,
both ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, I can bring it right now and share a copy with you. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਕਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਲਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਣ ਬੈਕ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਛਪਵਾਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਟ ਪੂਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਡਰੈਸਡ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। Veer ji, we don't have anything from Professor Pyara Singh Padam. Yeah, that will come. He might not even make it to the 10 list, you know. So let's see. Okay. Because 4 ਹੋ ਗਈਆਂ Veer ji. So 4. ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹੜੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਵਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਸਟ ਰੀਡ ਹਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਸਟ ਰੀਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਬੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ 5 ਹੈ, 5 and 6 ਆਈ ਥਿੰਕ। 5 and 6 ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਟੀਕਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇੱਕ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਦੀ, ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 4, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਮਸਟ ਰੀਡ ਹੈ, 100% ਮਸਟ ਰੀਡ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਕਸ, ਦੋਨੋਂ ਵੋਲਿਊਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹੋਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ 10 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵਣ ਤੇ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਬਟ ਜੇ ਪਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਨ ਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰ 9 ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਮਸਟ ਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। 4 ਐਸਟਰਿਕ ਲਗਾ ਲਓ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਐਸਟਰਿਕ ਲਗਾ ਲਓ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ।
ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁੰਝਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਆਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, so ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ is an absolute must read though. ਤੇ 10th book ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਕਦੀ। ਮੈਂ 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਸ਼ਨਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ 10th ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ, ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 7 ਵੋਲਿਊਮ ਹਨ ਸੰਥਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਬੁੱਕ। ਸੰਥਿਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਥਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਰਾਜ ਜੀ 10A ਤੇ 10B ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 10A ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਥਿਆ with 7 volumes ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ, ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ 10B ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਸੰਥਿਆ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆਪ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਡੈਥ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੋਲਿਊਮਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਵਰਾਜ ਜੀ, that will be considered 10B, which is called ਸੰਥਿਆ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 7 ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 7 ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਵੋ। ਤੇ right now there were 67-70 people listening. Maybe all of them are not paying attention, maybe half of them are paying attention. Mera success ratio gurdware about 1 or 2% ਦਾ ਰਿਹਾ as a general rule, so which mean 2% of 70 is 4 people. So if 5 to 10 people buy the books and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ maybe 5 people will read some of it, is a huge success for me. ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਣੇ, ਔਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, we have it now, and then the second ਅਰਦਾਸ is that Guru will give the encouragement ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸੋ ਵਾਟ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹਨ, ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 11 ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 10 ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਸਭ, ਨੰਬਰ 11 ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਦਾ, ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਗਾ ਲੈਣੀ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਲਵਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। Maybe next week I'll spend some time in giving you 2 or 3 different books ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ। ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿ Amazon ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਫ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ I have read 4 books on how to play golf. Doesn't happen that way. And it doesn't happen that you have to have a coach and you have to go to the ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਚ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਮੋਟੇ ਹਨ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਟੂਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ PDF ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਾ ਲੈ, ਰੱਖ ਲਵੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵਰਕ ਪੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ FedEx ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਵਾਟ, PDF ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ ਨਾਓ। ਸੋ I'm going to wait until if anybody has any question. Next week though I'm going to start the next Ashpadi Sukhmani di. We're going to continue with the Brahm Gyani wali Ashpadi. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ, differences, but I will just wait to see how you guys feel. Hope you guys got encouraged to read further, hope you guys encouraged to know more about ourselves, to know more about who we are and where we come from, to understand ourselves better. Bhavraj will put the list of these 10 or 11 books on the WhatsApp, the chat group. That's what Bhavraj Seva is, Virji, one point that I have is that I know you've already mentioned this, but I wanted to sort of reiterate this, that these books are in addition to reading Gurbani, not in place of, right? Of course, Gurbani is the like, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਰਮਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰਮਥ ਕੀ ਹੈ। Obviously, I never said to stop reading Gurbani and read these books. I hope that's not the message I gave. Gurbani ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਖੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾਲ। I hope I didn't
I hope Virji you didn't misunderstand me. I hope you know. So yeah, no, that was not the message at all. I hope nobody else got that message. You know, so नहीं वो मेरा बिल्कुल नहीं सी मतलब कहने दा. हाँ जी, anybody else wants to say something? हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? नहीं, 2 वॉल्यूम दीदी दियां भी. I have one, yeah. Yeah, so 2 वॉल्यूम हैं. दूसरी वॉल्यूम hopefully will be available. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਉਤੋਂ ਵੀ. I don't know whether they have a system of online ordering or not. That I don't know. But I was told कि books ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਬਰਾਜ you try to get it from Amazon ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, right? नहीं है जी, and it's not available through the Bhai Singh Ji Southern also. ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਤਾ ਟਰਾਈ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ. I have a few leads within the United States and Canada. So yeah. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ. I was ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ. That is not my point at all. ਹਾਂਜੀ, make sure ਕਿ we are on the same page here. ਹਾਂਜੀ, anybody else wants to say something or otherwise I'm going to end the class. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ. ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ. ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ. ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ. ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਯੂ نو. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੂੜੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ. ਸੋ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯੂ نو, ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ. ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੀਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਖਿਅਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਦੀਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ. ਦੀਖਿਅਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ. ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਦੀਖਿਆ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਖਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ. ਸੋ anybody? ਹਾਂਜੀ Basically, I just wanted to add कि कलगीधर चमत्कार गुरफतेह सेवा सेंटर च अवेलेबल हैगा टोरंटो, जेड़ा मिसिसागा दा एड्रेस कमल ने पाया सी. In addition, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. You can request them what's needed. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ in stock ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ they'll make every effort to get it for you. Thank you, Didi. Appreciate that. And I think if I'm not wrong, Kamalveer ji, they will probably be able to ship it to you straight to the US, you know. So that's another advantage. They probably take your credit card number or something, and then they'll just ship the books out to you, you know. So yeah. So I spoke to these people, I think yesterday. They उन्होंने क्या किया, तुसी list भेज दियो, जो books होंगियां, we will ship it to wherever in US. Shipping cost ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ we calculate it and we'll let you know. So even to one extent, he said, if there are more people in LA, you can put all the books together, ek jagah te se page dende, and then, you know, you can distribute to your friends if they want, you know. नहीं वो चक्कर में कीता सी पहले, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चक्कर है वो वाला. No. That is what he was saying कि क्योंकि the books are heavy, तो कहता है कि जो shipping cost. I know, but वो बहुत बड़ा चक्कर है. एक बार क्या होया मैं दोबारा नहीं. It's better that everybody individually contact करके अपना जिथे है, कोई शिकागो बैठा हुआ है, कोई वैंकूवर बैठे हुए हैं, कोई वॉशिंगटन बैठे हुए. No, he is talking about say तुसी LA हो, LA दे बड़ा मुश्किल है, you know, कौन किदे वास्ते लवेगा, फिर एक जगह आणगियां सारियां, you know. But I'm just saying that they are saying that shipping cost extra लगेगी, and they let you know right there on the email what is the cost, what is the shipping cost, कितने दिन में पहुंचेगी. ठीक है. हाँ जी. कुछ कम्युनिटी स्टाइल ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ I couldn't find the original. Like, is it an original? Yeah, ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ. ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. But ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਪੀ, so definitely ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, you know. So
ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ that is ਬਹੁਤ also ਸੋਹਣੀ very good, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਪਰ ਭਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸ ਰੈੱਡ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯਾ ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਯਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ is it published by one of the universities or is it published by Singh Brothers? Because ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ who has published it, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਧਰੇ। ਸੋ ਯਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ। ਯਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੱਕ। And this book was available a year or two ago when I looked it up, it's available. Hanji. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ। If there's no other comments, then Hanji. ਇਹ ਵੀ ਸੁਖ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ Sanji. available Hanji. ਬਿਲਕੁਲ PDF form ਚ available ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਵੋਲਿਊਮ, I know for sure. Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਵਿੱਚ, because sometimes, you know, I go to Washington to speak or somewhere else to speak, then I don't have to carry my books. I just carry that iPad, you know, all of them go with me, then, you know, then I can look it up whenever I want. So that's another advantage, you know, PDF form ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ advantage, and you know, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ not everybody gets attracted ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਕ, very success ratio is extremely low है, बड़ी 1% है success ratio। सोचो कोई 1 या 2 होंगे जेड़े surface level ते success ratio is 80%। जी इत्थे बड़े बैठे हुए ओ जी पढ़ांगे जी करांगे जी, क्लास खत्म हुई नहीं, 2 हफ्ते बाद किसी ने भुल भी जाना की होया की नहीं होया। बहुत घट हैं, बहुत घट ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੋ ਚੀਤ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ, ਯੂ ਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਲੀ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਰਕ ਇਹ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਂਝ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਬਾਡੀ ਐਲਸ? ਸਿਮਰਤ ਦੀਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਤੇ ਇਟਸ ਔਨ ਅ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਲਮ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਗਨਸਟਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਫਰਮ ਹੋਮ।
So when she comes back, I have her email. I sent her an email. So once I hear from her, I will let you know कि ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ print ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, because it's on a microfilm. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ it's not in actual PDF, ਮਤਲਬ paper form ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, but they have it on a microfilm. So ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, so you know. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਉੱਥੇ resources there. thank you, thank you. Anji, so it's 10:26 my time. Time is almost over ji. मैं ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ question ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ question ਤੇ I hope you guys